ఎస్ ప్రస్తుతం HICC క్రెడాయి సదస్సు జరుగుతుంది, లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. Especially in the real estate and infrastructure sector. Thus, we continue to innovate and bring you the best and most high-tech steel products so that we can be the steel that builds India. I'm extremely proud to share that we have recently launched our new flagship product, South India's first infrastructure steel, Radha 550D LRF TMT, that allows us to be a part of this growth of critical infra projects and high-rise buildings in our state. A testament to the commitment of quality comes from our project approvals by the Board of Chief Engineers of Telangana and in projects such as National Highways, Irrigation, GHMC, and many more. As a company with a history of 60 years, we understand the value of quality and relationships. We thank all 850 Honorable CREDAI members of Telangana for putting their faith in our products, and we promise to deliver you the best in every structure that we are a part of. Let it be a high-rise, highway, bridge, or even a home. Thank you once again and good evening. Life is all about memories kada. ఆ మెమరీస్ ని అవార్డ్స్ రూపంలో దాచేసుకుంటూ ఉంటాం. లైఫ్ లాంగ్ వాటిని చూసుకొని మురిసిపోతూ ఉంటాం. To the need for superior infrastructure, and steel is at the core of it all. We at Radha Smelters have been in the business for over 6 decades and have mastered the art and craft of making steel. Our products have been the choice of leading architects, builders, contractors and consultants with a keen eye for quality and reliability. Now, for the very first time in South India, we introduce Radha 550D LRF steel TMT bars with superior properties to meet the rising demand for high quality steel which goes into the making of super-sized structures. These structures are subjected to different types of stress, like dams face water pressure, seismic pressure and structural weight. Similarly, metro pillars have to withstand load pressure, vibration and seismic loads. When it comes to high-rise buildings, the pressure comes from their own structural weight, imposed loads, wind pressure and many such factors. Radha 550D LRF TMT bars are ideal to use when it comes to heavy-duty construction or large infrastructure projects. Superior ductility is the key property that makes Radha 550D LRF TMT bars truly unique. Each TMT bar goes through a unique process to emerge strong enough for the toughest tests. LRF or ladle refining furnace technology is used to improve the quality of liquid steel through refining, chemical adjustment and technical modifications. This process reduces sulfur and phosphorus from steel to meet the stringent quality requirement of 550D TMT bars as per BIS norms. All impurities are removed or altered chemically to ensure that steel is of the highest quality parameters. After this, the bars are toughened through quenching and self-tempering through German Thermax technology, which ensures uniform quality across the bar. Radha Smelters is the first company in Telangana to have been approved for all departments by the Board of Chief Engineers to supply to all critical infrastructure projects. We are also approved by many other states in India. Radha 550D LRF TMT bars, the unmatched and revolutionary infrastructure steel. RDC Concrete India Private Limited is the largest క్రెడాయి తెలంగాణ క్రియేట్ అవార్డ్స్ కి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సాదర సుస్వాగతం. అవార్డ్స్ చాలా చాలా స్పెషల్ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో కూడాను. అండ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అవర్ ఫ్యూచర్. సో క్రెడాయి సభ్యులందరికీ కూడా నా తరపున స్పెషల్గా ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ ఎవ్రీ క్రెడాయి స్టార్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డే. ముఖ్యంగా
ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అతిరథ మహారథులందరినీ కూడా స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఫస్ట్లీ మిస్టర్ రామచంద్ర రెడ్డి గారు, చైర్మన్ క్రెడాయి తెలంగాణ, టు అకంపెనీ చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ తన్నీరు శ్రీ హరీష్ గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫినాన్స్, మెడికల్ అండ్ హెల్త్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. అండ్ దేశపతి గారు అండ్ ఎమ్మెల్యే భూపాల్ రెడ్డి గారు స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. హరీష్ గారు మనందరి మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ లవ్డ్ మినిస్టర్, బిగ్ సపోర్ట్ మనందరికీ కూడాను. అండ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ పైకి మిస్టర్ మురళీ కృష్ణారెడ్డి గారు, ప్రెసిడెంట్ క్రెడాయి తెలంగాణ, టు అకంపెనీ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ శ్రీ సి శేఖర్ రెడ్డి గారు, పాస్ట్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ క్రెడాయి, స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. Respected figure in the real estate industry and past president of CREDAI National, we are happy to have with us. Thank you so much, sir. దేశపతి శ్రీనివాస్ గారిని స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఇంకా బాగుంటుంది సార్. అండ్ మిస్టర్ అజయ్ కుమార్ గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్రెడాయి తెలంగాణ, టు కమ్ ఆన్ ద డయస్. సార్ మీ స్టేజ్ మీదకి రాకపోతే మేము అందరం చాలా మిస్ అవుతాం. దేశపతి గారు ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద డయస్. అండ్ మిస్టర్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్రెడాయి తెలంగాణ, టు కమ్ ఆన్ ద స్టేజ్. అండ్ మిస్టర్ జగన్ మోహన్ చిన్నాల గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్రెడాయి తెలంగాణ, ప్లీజ్ కమ్. గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ జి రామరెడ్డి గారిని కూడా స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చిన్నాల గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్రెడాయి తెలంగాణ, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ సార్. అండ్ మిస్టర్ బి పాండురంగారెడ్డి గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్రెడాయి తెలంగాణ, స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ మిస్టర్ ఇంద్రసేన్ రెడ్డి, సెక్రటరీ క్రెడాయి, స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ మిస్టర్ ఎం ప్రశాంత్ రావు గారు, ట్రెజరర్ క్రెడాయి తెలంగాణ, స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారిని స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. మిస్టర్ రోహిత్ ఆశ్రిత్, సెక్రటరీ సివైడబ్ల్యూ తెలంగాణ, స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ మిస్టర్ సి సంకీర్త్ ఆదిత్య రెడ్డి, కోఆర్డినేటర్ సివైడబ్ల్యూ తెలంగాణ, స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. And now the AVPs.
Credite Telangana welcomes you all to the Telangana Conclave and Create Awards, Developing Reality, Developing Telangana. Thank you so much for the AV. Next, Mr. Indrasen Reddy garu, Secretary, Credite Telangana. Welcome speech ni ippudu manaki iవ్వబోతున్నారు. Please welcome, sir. Honorable Minister Sri Taniru Harish Rao Garu, Minister for Finance and Health, and Bhupal Reddy Garu, Sri Shekhar Reddy Garu, and G. Ram Reddy Garu, and my co-office bearers and developers from 16 chapters from Telangana state. తెలంగాణ ద యంగెస్ట్ స్టేట్, ఎన్నో పోరాటాలు ఉద్యమాలతో సాధించుకున్న రాష్ట్రం. ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో గలగల పారే నదుల పక్కన మలమలమాడిన తెలంగాణ మనది. ఒక ఎకరంలో ఒక 100 ప్లాట్లు కానీ కట్టాలంటే 10 బోర్లు వేస్తే అది 1200 నుంచి 1850 అడుగులు వరకు వేసి 1 ఇంచ్ వాటర్ అయినా వస్తాయా లేదా కనీసం క్యూరింగ్ అయినా సరిపోతాయా అవి సరిపోకపోతే ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యేసరికి 20 లక్షల నుంచి 25 లక్షల రూపాయల వరకు వాటర్ ట్యాంక్లకు ఖర్చు పెట్టిన టైం అది. కానీ మన సంకల్పం బాగుంటే ఆ ప్రకృతిలో ఉన్న శక్తులన్నీ కూడబలుకొని మనకు సపోర్ట్ చేస్తాయన్నట్టు ఈరోజు మన మినిస్టర్ గారి కృషి వల్ల ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా నిండిన చెరువులు, నిండిన చెక్ డ్యాంలు, పారుతున్న నదులు, ద గ్రేట్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, ద లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ద మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ భగీరథ మన వాటర్ సమస్యను పరిష్కరించడంలో సందేహం లేదు. మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మన ఈ క్రియేట్ అవార్డ్స్కి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చినందుకు హరీష్ రావు గారికి అండ్ మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much, sir. ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారిని ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ క్రెడై 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ వెల్కమ్, సార్. Respected Harish Rao Garu, Minister for Finance and Health, and MLA Bhupal Reddy Garu, Shekhar Reddy Garu, Ram Reddy Garu, Murali Krishna Reddy Garu, and other colleagues of Credai Telangana and Credai members from across the state. Good evening, everybody. So, due to shortage of time, just I'll speak for 2 minutes regarding Create Awards. ఇప్పుడు మనం 3rd time ఈ Create Awards చేయడం జరుగుతుంది. ఈసారి 2019 నుండి 2021 వరకు ఎవరికైతే ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికేట్ వచ్చిందో వాళ్లకు నామినేషన్ వేసేయడానికి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో మనకి ఈసారి 131 నామినేషన్స్ వచ్చాయి. సార్ కోవిడ్ ద్వారా కొంత తక్కువైంది, లేకపోతే ఇంకా చాలా వచ్చేది. అయితే ఇప్పుడు మన 11 చాప్టర్స్ నుండి 15 చాప్టర్స్ అయినాయి. కొత్త చాప్టర్స్ వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే మీకు నెక్స్ట్ టైం డెఫినెట్గా మీకు కూడా అవకాశం వస్తుంది. కాబట్టి దీని గురించి కొంచెం మీకు ఐడియా ఉండాలి. క్రియేట్ అవార్డ్స్ అంటే ఏంటనేది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గివింగ్ ఎ బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ టు ద బయర్. మీ పర్చేజర్కు ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ ఇచ్చడానికి చేసే ప్రయత్నమే ఇది. ఇప్పుడు మనకు ఒక అవార్డు వస్తున్నది అంటే దాని అర్థం మనం ది బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలనేది ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎప్పుడైతే మనం మంచిగా చేస్తామో, మంచి ప్రోడక్ట్ ఇవ్వగలుగుతామో అప్పుడే మనకు అవార్డు వస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంటంటే పర్చేజర్కు మనం ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ ఇస్తున్నాం అనేది అర్థం. కాబట్టి ప్రతిసారి ఇంకా రాబోయే రోజులలో ప్రతి ఒక్కరు మంచి హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్లో, మంచి ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్లో కాంపిటీషన్లో పాల్గొనాలా. వీ షుడ్ సీ, దయచేసి మంచి కన్స్ట్రక్షన్ అంటే మనం చేసిన ఎట్లా ఉండాలంటే మనం ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేసినామంటే మనం డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ బి ఫిట్ ఫర్ నామినేషన్. మనం ఎంతమంది అయ్యేటట్టు ఉండొద్దు. నేను కట్టిన డెఫినెట్గా నాకు అర్హత, నాకు ఒక అవార్డు వస్తుంది అనే నమ్మకంతో మనం నామినేషన్లో పాల్గొనాలా. అంటే ఏంటంటే మనం చేసింది మనకే నమ్మకం లేదు, నేను నామినేషన్ వేసినా కూడా నాకు రాదు అని అనుకుంటే అప్పుడు మనకు పర్చేజర్కు మంచి ప్రోడక్ట్ ఇవ్వలేం. కాబట్టి దయచేసి మనం ఎట్లుండాలంటే మనం చేసిన ప్రతి ప్రోడక్ట్, ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా కూడా అది మనం నామినేషన్స్ చేసే పరిస్థితిలో ఉండాలా. ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేయాలా. లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టు, లాస్ట్ టైం హరీష్ రావు గారు
బహుశా ఈసారి మనం అడగగానే తను రెండోసారి కూడా ఒప్పుకున్నాడంటే అర్థం లాస్ట్ టైం మనల్ని చూసిండు అంటే డెఫినెట్లీ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఫర్ ద సెకండ్ టైం. ఎందుకంటే బహుశా మీరు వస్తున్నారంటే మాకు ఏంటంటే మీ ముందు అవార్డు తీసుకోవాలనే కోరిక మా బిల్డర్స్లో చాలా ఉంది సార్ అది. ఎందుకంటే పోయినసారి మీరు మా మీద మీరు చూపించిన మీకు ఆ టైం ఇచ్చి మీరు ఎంత టైం ఇచ్చినో మాకు తెలుసు మీరు లాస్ట్ వరకు ఉండి. ఎందుకంటే దాంతో మాకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరిగింది. సార్ వస్తున్నాడు మళ్ళీ మన చేతుల మీద ఒక అవార్డు తీసుకోవాలనే ఆ కసి అనేది మనకు పెరగాలి. అంటే మనం ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్లో ప్రతి ఒక్కరం దయచేసి నెక్స్ట్ టైం నామినేషన్స్ ఈసారి 130 నామినేషన్స్ వస్తే నెక్స్ట్ టైం 300 నామినేషన్స్ రావాలి. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా జరుగుతుంది. ఇది మన క్రీడై తెలంగాణకు దీంతో ఏం సంబంధం ఉండదు. ఒకసారి మన క్రిసిల్ వాళ్ళకి మనం అప్పచెప్పినామంటే మొత్తం వాళ్ళే తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఎవరికి అవార్డు వచ్చింది కూడా ఇంతవరకు మనకు ఎవరికి తెలియదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు అవార్డు మినిస్టర్ గారి చేతుల మీద తీసుకునే వరకు కూడా నెక్స్ట్ టైం ఎట్లా నువ్వు ప్రెసిడెంట్ అని 300 రావాలంటున్నావే? థ్యాంక్ యూ అన్న. అంటే ఈసారి కోవిడ్ తోటి కొంచెం తక్కువైనాయి అన్న అందుకు. సో దయచేసి నువ్వు అయినట్టు ప్రెసిడెంట్ అందుకోసం ఛాన్స్ తీసుకున్నట్టు అనిపించింది. సో ఇప్పుడు కొత్త చాప్టర్స్ వాళ్ళకి కూడా అవగాహన వచ్చింది కాబట్టి దయచేసి మనం ఏం చేద్దాం అంటే ప్రతి ఒక్కరూ మంచి కన్స్ట్రక్షన్ చేద్దాం. దయచేసి మనం చేసే కన్స్ట్రక్షన్లో మనం ఒక 10 రూపాయలు ఎక్కువ పెడితే 20 రూపాయలు లాభం వస్తుంది. దాని అర్థం ఏంటంటే మనం లాభపడతాం, కొనుక్కునే పర్చేజర్ కూడా లాభపడతాడు. కాబట్టి విన్ విన్ సిచ్యుయేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి మనం ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా మంచి కట్టి నెక్స్ట్ టైం దాంట్లో అందరు నామినేషన్లో పాల్గొని మీరందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఒక అవార్డు మనం ఆ కాంపిటీషన్లో డెఫినెట్ ఇప్పుడు వచ్చిన విన్నర్ ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ విన్నర్గా ఉండాలనుకుంటాడు, రన్నర్ విన్నర్ కావాలనుకుంటాడు. కాబట్టి మీరందరూ దయచేసి నెక్స్ట్ టైం మంచి కన్స్ట్రక్షన్ చేసి మీరు నామినేషన్లో పాల్గొని అవార్డు ఫంక్షన్కి రావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రేమ్ సార్. నెక్స్ట్ మిస్టర్ మురళీకృష్ణారెడ్డి గారిని ప్రెసిడెంట్ క్రీడై తెలంగాణ 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నారు. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. గౌరవనీయులు మన ప్రియతమ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు అన్న, అలాగే నారాయణఖేడ్ ఎమ్మెల్యే భూపాలరెడ్డి గారు, మన ఫార్మర్ ఎక్స్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ శేఖర్ రెడ్డి గారు, ప్రజెంట్ నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జి రామరెడ్డి గారు, మరియు నా కొలీగ్స్ అందరూ, ప్లస్ ముందు కూర్చున్న సీనియర్సు, ఆల్ చాప్టర్ మెంబర్సు, మీడియా అందరికీ స్వాగతం. ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి మన అవార్డ్స్ గురించి చాలా బ్రహ్మాండంగా మీ అందరికీ చెప్పిండు. దాన్ని హరీష్ రావు అన్న కూడా మంచి కామెంట్ చేసిండు, నెక్స్ట్ టైం నువ్వు 300 అవార్డ్స్ నామినేషన్స్ తీసుకురావాలి. సో అవార్డ్స్ గురించి మనం చెప్పుకునే దానికంటే అన్న మా వాళ్ళని మీరు చూస్తున్నారు, ఉదయం 9 o'clock నుంచి ఇప్పటి వరకు కదలకుండా ఇంత ఇంట్రెస్ట్గా వెయిట్ చేస్తున్నారంటే అవార్డ్స్ తీసుకోవడానికి ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీకు కనిపిస్తుంది మా అందరితోటి. సో వీళ్ళందరూ ఇండస్ట్రీలో చాలా చక్కగా క్రెడై మెంబర్కు ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు తెస్తూ బిజినెస్ చేస్తున్నాను. ఒక 2 minutes మీతోటి మాకు జరుగుతున్న కొన్ని చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ 1-2 ప్రాబ్లమ్స్ మీతో చెప్పుకుంటున్నాం. ఒకటి, మీరైతే ఆల్రెడీ ధరణి సబ్ కమిటీకి మేము క్రెడై నుంచి ఇచ్చిన దానికి మీరు దాదాపు 18 points వరకు మీరు రికమెండ్ చేశారు. వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయించి ఆ ధరణిలో మా ప్రాబ్లమ్స్ కొద్దిగా సాల్వ్ చేయండి అన్న. అదేవిధంగా టీఎస్బీ పాస్లో మార్నింగ్ చాలా వరకు అడిగినాము. టీఎస్బీ పాస్లో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవి. అవి మేము స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అరవింద్ కుమార్ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా మేము వారికి విన్నవించుకోవడం జరిగింది. మెయిన్గా మీకు కూడా తెలుసు, తెలంగాణలో చాలా టౌన్స్లో నేను మార్నింగ్ కూడా ఇదే విషయం చెప్పానన్నా. మార్నింగ్ మనకు ఎక్కడ చూసినా కూడా టౌన్స్లో గ్రామ పంచాయతీ లేఅవుట్స్లో ఎన్నో లేఅవుట్స్ వచ్చినాయి. వాటిలో అందరూ 20 feet రోడ్లు పెట్టుకొని ప్లాంట్స్ చేయడం లేఅవుట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మనము దాన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ రోడ్ను మినిమం 30 feet ఉంటే మనకు లేఅవుట్ పర్మిషన్లో కంపల్సరీ 18 meter అంటే 60 feet రోడ్స్ చూపించి పర్మిషన్ తీసుకోమని చెప్పేసి అన్నారు. అయితే ఎక్కడ చాలా 90% ఆఫ్ ది గ్రామ పంచాయతీస్ అన్ని 20 feet రోడ్స్ తోటి ఉన్నాయి. రోడ్స్ ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ రోడ్స్ను 20 feet కింద కన్సిడర్ చేసి ఫర్దర్గా మాకు కండిషన్స్ పెట్టని చెప్పేసి మేము రిక్వెస్ట్ లెటర్ కూడా ఇచ్చినాము.
దాన్ని మీరు కన్సిడర్ చేపియండి. తర్వాత ఇక మీకు నేను చెప్పిన అది మెయిన్ ఒకటి ధరణిది ఒకటి సాల్వ్ చేస్తే మాకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి. మెయిన్గా దాంట్లో ధరణిలో ప్రొబిటెడ్ లిస్ట్ నుంచి మాకు విముక్తి కలిగిస్తే, ఎందుకంటే ఒక్క ప్లాట్లో ఎవరు కేసు వేసినా కానీ ఆడ 100 ఎకరాలు ఉన్న మొత్తం ఆ సర్వే నెంబర్ అంతా ప్రొబిటెడ్ లిస్టులోకి పోతున్నది. దాన్ని ఎట్లనే చేసి మీరు దానికి మాకు ఆ ప్రొబిటెడ్ లిస్ట్ నుంచి ఓన్లీ కన్సర్న్ ఉన్న ప్రాపర్టీ కేసుకి ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాపర్టీ వరకు ఉంచి మిగతా అన్ని రిలీజ్ చేయండి అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మురళి సార్. నెక్స్ట్ రామచంద్రారెడ్డి గారు, చైర్మన్ క్రెడాయి తెలంగాణ. సార్ని స్టేజ్ మీదకి వచ్చి 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. వేదిక పైన ఆసీనులైన హరీష్ రావు మినిస్టర్ గారికి అండ్ గోపాల్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారికి అండ్ మా సహా డెవలపర్స్ అందరూ, నేను ఎక్కువ పొడిగించదలుచుకోలేదు, అందుకోసం నన్ను క్షమించాలి. ముందు నా అందరూ మా మిత్రులు, స్పాన్సర్సు, మీడియా అందరికీ నా నమస్కారాలు. యాక్చువల్గా మనం లాస్ట్ టైం కూడా అవార్డు తీసుకున్నాము. ఈసారి ఇంకా డెఫినెట్లీ బాగా అంటే రెస్పాన్స్ బాగా వచ్చింది, ఈవెన్ కోవిడ్ పీరియడ్లో కూడా. అండ్ ఒకటే నేను చెప్పదలుచుకున్నా, ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అవార్డు రాని వాళ్ళు నిరాశపడొద్దు, అవార్డు వచ్చిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళను ఎంకరేజ్ చేయాలి. అండ్ అవార్డు ఎవరైతే అప్లై చేయలేదో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అవార్డు నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే 2 years తర్వాత ఆల్టర్నేట్ ఇయర్ చేస్తాం కాబట్టి నెక్స్ట్ కంపల్సరీ అప్లై చేయాలి. అండ్ ఇది ఒక ఏదైతే మన ట్యాగ్ లైన్ పెట్టామో ది ఫైర్ విత్ ఇన్, అది 100% సక్సెస్ అయింది. ఇది 3rd దీంట్లో మనకు అది క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది ఫోన్ చేసి అడగడం, వచ్చిందా మాకు అవార్డు వచ్చిందా చెప్పండి అని. మనం 100% సీక్రసీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, అది కూడా క్రిసిల్ లాంటి సంస్థకి ఇచ్చినాము. అండ్ ఆ సీక్రసీ మెయింటైన్ చేయడం కూడా ఇదొక రీజన్ అంటే ఇది రావడానికి. అండ్ అంటే డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ టైం ఇంకా బాగా చేయాలి. మన ప్రేమ్ చెప్పినట్టు మీరు ఆల్మోస్ట్ 300 చేయాలి, 300 అప్లై చేయాలి. అండ్ కాంపిటీషన్ కూడా పెంచాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే నేను హరీష్ రావు గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ధరణి మీద ఇమ్మీడియట్ రియాక్ట్ అయ్యి చాలా అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సార్ట్ అవుట్ అయినాయి అండ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సార్ట్ అవుతున్నాయని చెప్తున్నారు కాబట్టి చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మిస్టర్ జి రామిరెడ్డి సార్ని, సౌత్ జోన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్రెడాయి నేషనల్. సార్ 2 మాటలు. ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్ తన్నీర్ హరీష్ రావు గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ఫైనాన్స్ అండ్ హెల్త్ అండ్ ఎమ్మెల్యే భూపాల్ రెడ్డి గారు, అవర్ ఫౌండర్ ఆఫ్ క్రెడాయి ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ శేఖర్ రెడ్డి గారు, రామచంద్రారెడ్డి గారు, మురళీకృష్ణారెడ్డి గారు, ఆల్ మై కొలీగ్స్ ఆఫ్ క్రెడాయి తెలంగాణ ఆఫీస్ బేరర్స్ అండ్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ది డయాస్, వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చారు, అందరికీ నమస్కారాలు. క్రెడాయి రియాలిటీ అవార్డ్స్ ఫర్ తెలంగాణ ఈజ్ ఎ ఫ్లాగ్షిప్ ఈవెంట్. సో 2015లో ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. So the recognition for the developers, so the initiative was taken by us in 2015. So mana developers inta kastapadi enno homes deliver chestaru, we are national builders ani cheptuntamu. GDP growth lo after the ante agriculture we are there in GDP growth, even employment generation lo kuda we are in the top, but the recognition for the developers is not there as we expect. So this is one of the reasons we started this event. So we are supporting our own developers, patting them with a total transparency lo. Ikkada kuda CRISIL agency lo office bearers ever kuda involve kaakunda brahmandanga ante 100% transparency toni ee awards jarugutunnayi. Unlike any other awards kaakunda create awards anagane andariki oka it's like Oscar awards for the developers anedi we have had a tagline earlier. సో అంటే ఇంత
transparent, I don't think any other organization is doing. So again, I really appreciate Team Credai Telangana for doing this flagship event again. So I mean, I'm very happy to share Telangana ఆవిర్భవించినప్పుడు చాప్టర్స్ 4 ఉండే దాన్ని ఇప్పుడు 15 చాప్టర్స్ అయినాయి. నెక్స్ట్ ఐ థింక్ ఫ్యూ మంత్స్లో 20 చాప్టర్స్ అవుతున్నాయి. సో న్యూ లీడర్షిప్ ఈజ్ వెరీ వెరీ వైబ్రెంట్ అండ్ చాలా చాలా కష్టపడుతున్నారు. సో ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. సో అందరికీ award winners ki congratulations, and whoever is not, I mean, getting the awards, I wish, I mean, they should not be get disappointed, and they should come, they create the fire within, and you come out with the, next time వచ్చినప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఇంకా బాగా ప్రాజెక్ట్స్ చేసేసి అవార్డ్స్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అక్రాస్ ది 15 చాప్టర్స్ నుంచి ఇంత హాల్ నిండుగా ఉండడం అనేది మార్నింగ్ నుంచి రియల్లీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. అంటే నేను చెన్నైలో కూడా లాస్ట్ వీక్ ఐ అటెండెడ్ ది కాంక్లేవ్ ఆఫ్ తమిళనాడు. సో అక్కడ కూడా టైర్ 2, టైర్ 3 సిటీల్లోనే బ్రహ్మాండంగా అటెండెన్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా 15 చాప్టర్స్ నుంచి అందరు రావడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. సో ఐ విష్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టీమ్ క్రెడై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. Next, mana guest of honor, Shri Shekhar Reddy garu, past national president Credai, manato maatladabothunaru. Please, sir. Respected Harish Rao garu, Honorable Minister for Finance and Health, Bhupal Reddy garu, MLA, G. Ram Reddy garu, my colleagues, and other colleagues, Ramchandra Reddy garu, Murali Krishna Reddy garu, and all other office bearers sitting here and in front of me, and all the chapter office bearers and the various senior members and the members from various chapters and dear friends, and particularly jury who have taken a lot of pains in conducting all this, and also Crisil and media friends. Good evening to everybody. First of all, it's a very auspicious day for our builders community to have this type of healthy competition among the developers. It ultimately benefits the citizen of the state. It should be encouraged, and also entire the team of Credai Telangana, particularly I forgotten the youth wing. So they have also done tremendous work in this. So I congratulate them for taking up all these efforts. And ప్రేమ్ సాగర్ చెప్పినట్టు ఒక వాల్యూ అడిషన్ ఇవ్వాలంటే ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా సస్టైనబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతుంది, గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది. మనం కూడా ప్రపంచంలో ఇప్పుడు 2వ స్థానంలో ఉన్నాం. ఇండియాలో CIIGBC తరఫున మనము 8 billion square feet గ్రీన్ ఫుట్ ప్రింట్ రిజిస్టర్ అయింది. అబౌట్ 8,000 ప్రాజెక్ట్స్ మన దగ్గర రిజిస్టర్ అయినాయి. సో నా విషయం ఏంటంటే వాల్యూ అడిషన్ ఇవ్వాలి. మనం ఇప్పుడు కోవిడ్ వల్ల కూడా అందరూ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చాలా జాగ్రత్త పడుతున్నారు కాబట్టి ఒక మ్యాండేటరీ చేస్తారా క్రెడై మెంబర్స్ అంతా కూడా. ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ప్లాటినం రేటెడ్, గోల్డ్ రేటెడ్, ఇట్ కెన్ బి ఏ సిల్వర్ ఆర్ బేసిక్ రేటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ మన అన్ని ప్రాజెక్ట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా సిల్వర్ టు గోల్డ్ మధ్యలో వస్తాయి వితౌట్ మచ్ ఆఫ్ అడిషనల్ కాస్ట్. కాబట్టి మేబీ ఇట్ కెన్ బి క్రెడై కెన్ మేక్ ఇట్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఆల్ డెవలపర్స్. సో ఇది వాల్యూ అడిషన్ ఉంటుంది. ఆర్ అవార్డులో పార్టిసిపేట్ కావాలంటే కూడా మినిమం ఒక కండిషన్ పెట్టవచ్చు. మీరు గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ అయితేనే మీరు పార్టిసిపేట్ కావాలన్న కొద్దిగా వాల్యూ అడిషన్ ఇవ్వడానికి ఎంకరేజ్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద క్రెడై మెంబర్స్ అండ్ ఆఫీస్ బేరర్స్ హియర్. సెకండ్, మొత్తం ఏషియాలోనే మన దగ్గర లార్జెస్ట్ అంటే పెద్ద లెవెల్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసే సంస్థ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్. దానికి మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారు దానికి చైర్మన్, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు రాలేదు, వారు మా వైస్ చైర్మన్. సో NACకి అక్కడ నా సజెషన్ అంటే మినిమం అట్లీస్ట్ ఒక 10% ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నీషియన్స్ NACలో ట్రైన్ అయిన వాళ్ళని మనం ఎంప్లాయ్ చేయగలిగితే అది ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి గివ్ ఎ బిగ్ బూస్ట్ ది స్కిల్డ్ పీపుల్. అది మనం ఇంతవరకు మనం 20 years బ్యాక్ మనము NAC స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డిస్కస్ చేసినాం, కానీ అప్పుడు వదిలిపెట్టాం. లెట్ ద మోర్ పీపుల్ బి ట్రైన్డ్, లెట్ ద పీపుల్ ట్రైన్ పీపుల్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ అని చేయలేదు. వేరే కంట్రీస్లో టెండర్లోనే పెడుతున్నారు, కండిషన్ పెడుతున్నారు, సర్టన్ పర్సెంటేజ్ ద పీపుల్ హ్యావ్ టు బి ట్రైన్డ్ బై ది కన్స్ట్రక్షన్ అకాడమీ అని. సో దీన్ని కూడా మీరు ఆఫీస్ బేర్స్ అందరూ కూడా ఆలోచించి
మీరు ఆల్రెడీ ట్రైన్ అయినా పెట్టండి, లేకపోతే మీరు డ్యూరింగ్ దట్ కంప్లీషన్ ద ప్రాజెక్ట్ లోపల కూడా ఒక 10% ట్రైన్ చేయగలిగితే ఒక స్కిల్ డెవలప్ అవుతుంది, క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ప్రొడక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ 2 things ఐ థింక్ యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ అవార్డ్స్ కానీ మ్యాండేటరీ చేయడం కానీ యాజ్ ద ప్రోటోకాల్ పెట్టుకోవడం కానీ. థర్డ్ ఏంటంటే చాలా చర్చ జరుగుతుంది డిమాండ్ సప్లై మీద. మన పూనా చాప్టర్ ఎట్లయితే సర్వే చేస్తుందో ఎవ్రీ ఇయర్ డిమాండ్ సప్లై మీద వేరియస్ యూనిట్స్ కానీ, విత్ రెసిడెన్షియల్ కానివ్వండి, కమర్షియల్ కానీ, లాజిస్టిక్ కానీ, సిమిలర్ మనం ఒక రిపోర్ట్, సర్వే రిపోర్ట్ డిమాండ్ సప్లై మీద మన క్రెడై తరఫున చేయగలిగితే దట్ వీ విల్ బి హెల్పింగ్ అవర్ బిల్డర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే. దట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ టు ప్లాన్ ఎట్లా ఏ లొకాలిటీ మనం కట్టొచ్చు, ఏ లొకాలిటీ కట్టకూడదు అనేది కూడా తెలుస్తుంది. కాబట్టి సో విత్ ది సజెషన్ ఐ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేట్ entire team of Credai Telangana for their efforts in successfully conducting this show from morning 9 to till now. Thank you, and also best wishes to all the participants of the awards competition, and not only winners, even all the participants. I congratulate them. Like in the office bearer cheppinappudu, ఇది only first attempt, second, third attempt చాలా ఉన్నాయి మనకు. We can improve this type of awards will make us more competitive, more healthy, proper product valuation product మన కన్స్యూమర్స్ ఇవ్వడానికి ఉంటుంది. అట్లనే మన ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ బయటకు వచ్చినప్పుడు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శేఖర్ సార్, మీ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ విషెస్కి. నెక్స్ట్ మనసున్న మహారాజు, ఇవాళ మన స్పెషల్ చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ తనీర్ హరీష్ రావు గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ఫినాన్స్, మెడికల్ అండ్ హెల్త్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, స్టేజ్ పైకి వచ్చి అమూల్యమైన మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడమని కోరుకుంటున్నాను సార్. క్రీడా అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు మురళీకృష్ణారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు శేఖర్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు రామచంద్రారెడ్డి గారు, మా రామన్న అయితే నేషనల్ ప్రెసిడెంటే కావాలని కలలు కంటున్నాడు, తప్పకుండా అవుతాడు. గౌరవనీయులు రామరెడ్డి గారు, సో ఎలక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు, ఇంద్రసేనారెడ్డి గారు, అజయ్ కుమార్ గారు, జగన్మోహన్ గారు, పాండురంగారెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, ప్రశాంత్ అన్న గారు, మా యూత్ వింగ్ సభ్యులు సంకీర్త్ అండ్ రోహిత్, 15 చాప్టర్ల నుంచి వచ్చినటువంటి క్రీడాయి సభ్యులకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. చాలా సంతోషం. క్రీడాయి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎంత అభివృద్ధిని సాధిస్తుందో క్రీడాయి గ్రోత్ కూడా అంత కనబడతా ఉంది నాకు. పోయిన 2 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినప్పుడు 10 చాప్టర్లు ఉండే, ఇవాళ 15 చాప్టర్లు అయినాయి, అంటే 5 చాప్టర్లు పెరిగినాయి. తెలంగాణలో జిల్లాలు పెరిగినాయి, క్రీడాయిలో చాప్టర్లు పెరిగినాయి. అంటే వ్యాపారం అనేది హైదరాబాదే కాదు, జిల్లాల్లో కూడా చాలా అద్భుతంగా జరుగుతూ ఉంది. కొత్త తరం యువకులు కూడా జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఎంతోమంది మరి కొత్త బిల్డర్లు వస్తున్నారు, వ్యాపారంలో వస్తున్నారు, క్రీడాయిలో సభ్యులుగా మారుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు పొద్దున్నే ఒక వార్త పత్రికలో చదువుతూ ఉంటే ఒక వార్త నన్ను బాగా ఆకర్షించింది, బహుశా అది మిమ్మల్ని కూడా సంతోషపెడుతుంది. ఇండీడ్ అనేటువంటి ఒక జాబ్ సైట్ సంస్థ, ఇండీడ్ అనేటువంటి ఒక సంస్థ తను చేసిన ఒక సర్వే ఫలితాలను ఈరోజు ప్రవేశపెడితే అది ఒక పత్రికలో పొద్దున వార్త చదవడం జరిగింది. ఇంటర్నెట్లో జాబ్ కావాలని వెతికేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఎక్కడ జాబ్ కావాలి, సపోజ్ ఒక గూగుల్ ఉంది, లేదా ఇంకొక ఒరాకిల్ ఉంది, ఇంకో సంస్థ ఉంది, వాళ్ళు ఇస్తున్న ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ హైదరాబాద్. అంటే ఉద్యోగం కొత్తగా కావాలని కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడ పనిచేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు నగరాల్లో అంటే హైదరాబాద్ నగరంలో పనిచేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు అని ఆ ఇండీడ్ అనేటువంటి జాబ్ సైట్ సంస్థ తన సర్వే ఫలితాలను ప్రకటించడం జరిగింది. అంటే దానికి కారణం హైదరాబాదు అభివృద్ధి పట్ల, హైదరాబాద్లో ఉన్న శాంతి భద్రతలు, హైదరాబాద్లో ఉన్న విద్యుత్ సౌకర్యం, హైదరాబాద్లో ఉన్న మంచి లా అండ్ ఆర్డరు. అంటే ఇవన్నీ ఒక్కటి కాదు,
ఒక ఏబుల్ లీడర్షిప్, ఒక చక్కటి పరిపాలన, ఇవాళ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కనుకనే అందరూ హైదరాబాద్ వైపు చూస్తున్నారు. ఇవాళ చాలామంది మన నార్త్ ఇండియన్ బ్యూరోక్రాట్స్ చూస్తాం. మన రాష్ట్రంలో బీహార్ నుంచో బెంగాల్ నుంచో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ఐఏఎస్ అధికారులు, ఐపీఎస్ అధికారులు, ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులు లేదా ఇతర అధికారులు ఈ రాష్ట్రానికి వస్తుంటారు. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఎవ్వరు పోరు, ఇక్కడే సెటిల్ అవుతున్నారు. అంటే మనం బాగుంటూనే ఉంటారు కదా, బాగాలేకపోతుంటారా? అంటే అట్లా ఏ రంగంలో తీసుకున్నా కూడా హైదరాబాద్ అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి గ్రోత్ను ఇవాళ మనం నమోదు చేసుకున్నాం. కొత్త రాష్ట్రమైన దేశానికి దిక్సూచిగా నిలిచాం. ఇవాళ ఇండస్ట్రీ బహుశా లాస్ట్ 2 years ఈజ్ మోస్ట్ టఫ్ టైం. ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితిని పరిశ్రమ ఎదుర్కొన్నది. కరోనా అనేటువంటిది చాలామంది మీ దగ్గర పనిచేసేటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్ అంతా కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయినారు. వాళ్ళని హోల్డ్ చేయలేకపోయినారు. హోల్డ్ చేస్తే కూడా వాళ్ళ ఆరోగ్యం పట్టించుకోవాలి, వాళ్ళ బాగోగులు పట్టించుకోవాలి, వాళ్ళకి ఏదన్నా ఇబ్బంది అయితే మనకే కష్టం. వాళ్ళందరినీ హోల్డ్ చేస్తూ శాలరీస్ పే చేస్తూ ఇండస్ట్రీని ముందుకు తీసుకుపోవాలంటే నిజంగా ఒక ఛాలెంజింగ్ టైం. మరి అలాంటి ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో కూడా ఇవాళ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేటు దేశానికి ఆదర్శంగా ఉంది, అందరికంటే ముందుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇలా మీరు గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ కరోనా లాంటి ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో కూడా మీ వ్యాపారం బాగా జరుగుతూ ఉంది. అంటే దానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలని చెప్పి ఇవాళ మీరు గమనించాలి. మనకు అర్థం కాదు, కానీ కొంతమంది బిల్డర్లకు బాగా తెలుసు. దోస్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ బెంగళూరు, చెన్నై ఆర్ ఇన్ అదర్ స్టేట్స్లో వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి మాత్రం తెలంగాణ విలువేందో, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పనితీరేందో వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది. ఈ మధ్య ఒక ఫంక్షన్లో వెళ్ళాం, బిల్డర్స్దే ఇట్లా ఏదో వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళి ఉంటే పిలిస్తే పోయినా. సరే భోజనం చేస్తూ ఉంటే కొద్దిసేపు కూర్చుంటే వాళ్ళతో ఐ వాజ్ ఇంటరాక్టింగ్. ఏం భాయ్ సాబ్ మీది బెంగళూరు ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్లున్నాయి, మీ చెన్నై ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్లున్నాయి అని వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ హిమ్, ఆ బిల్డర్ చెప్తా ఉండేది, అన్న బెంగళూరులో పైసలు పోతాయి కానీ పని కాదన్న, కరప్షన్ ఎక్కువ, ఒక్కొక్క ప్రాజెక్టు మేము లాంచ్ చేయాలంటే చుక్కలు చూడాల్సి వస్తుంది ఆయన అన్న భాష. సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలైనా బయటకు రాని పరిస్థితి, ఎన్నో హర్డిల్స్ ఉంటాయి మాకు అన్నారు. మరి నేను అడిగిన, సరే మీరు చాలా రాష్ట్రాల్లో చేస్తున్నారు కదా, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఏ స్టేట్ చాలా బాగుంది, ఇంకేదైనా స్టేట్ మనకంటే బాగుందా, కెన్ వి లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ అని నేను వారిని అడిగిన. వారు అన్నారు, అన్న ముఖస్థుతికి చెప్పడం లేదు కానీ ఇబ్బందులు కొద్దో గొప్ప ఉంటాయి ప్రతి ఫీల్డ్లో, బట్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బెస్ట్, తెలంగాణ స్టేట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అని చెప్పారు. ఇవాళ మీరు కూడా గమనించారు, ఇవాళ ఈ పరిస్థితి ఎందుకుంది? ఒక రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో అద్భుతంగా ముందుకు పోతుందంటే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ కూడా దానికి జత అయినప్పుడే అది పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ పొలిటికల్ గవర్నమెంట్, ఒక ఏబుల్ లీడర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. ఇవాళ మనకు తెలంగాణలో దక్షిణ భారతదేశంలో కర్ణాటకతోనో తమిళనాడుతోనో మన పక్కనుండే మిగతా రాష్ట్రాలతో చూసినప్పుడు డెఫినెట్లీ హైదరాబాద్ ఈజ్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. ఇవాళ అది ఒక నేనేదో మాటల్లో చెప్తున్నది కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి గణాంకాల్లో కానీ, ఉద్యోగాల ఐటీ రంగంలో ఉద్యోగాల కల్పనలో కానీ, పర్ క్యాపిటా ఇన్కంలో కానీ, పర్ క్యాపిటా పవర్ కన్జంప్షన్లో కానీ, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ పబ్లిష్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అన్ని రంగాల్లో కూడా మన పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ద ఇండికేటర్. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు మన రాష్ట్రంలో ఒక పౌరుడి యొక్క తలసరి ఆదాయం 1,24,104 రూపాయలు ఉండే. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం 7 ఏళ్ల తర్వాత ద పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అండ్ ఇండివిజువల్ టుడే ఇట్ ఈస్ 2,37,632. మరి దేశం యొక్క తలసరి ఆదాయం ఒకసారి చూస్తే, భారతదేశంలో ఒక పౌరుడి యొక్క తలసరి ఆదాయం చూస్తే 1,28,829 రూపాయలు. అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క తలసరి ఆదాయం దేశం యొక్క తలసరి ఆదాయం కంటే 1,10,000 రూపాయలు ఎక్కువగా ఉంది. మనం యాక్చువల్గా స్టేట్ ఫామ్ అయినాడు ఆల్మోస్ట్ కంట్రీస్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అండ్ అవర్ స్టేట్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ వాజ్ సేమ్, బట్ టుడే వీఆర్ మోర్ దాన్ 1 lakh.
ahead. అంటే ఇలా 7 సంవత్సరాల్లో మీరు ఒకసారి గమనిస్తే భారతదేశం యొక్క పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ యొక్క గ్రోత్ 48%. తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ గత 7 సంవత్సరాల్లో మన గ్రోత్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ 100%, 95-96%. సో అంత పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో పెరిగిందంటే అది ఈ ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనం కాదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఆ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ పెరుగుతూనే కదా మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేది, పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ పెరుగుతూనే కదా మీ దగ్గర ఇంకో సెకండ్ ఫ్లాటో థర్డ్ ఫ్లాటో కొనేది. అంటే ఈ ప్రభుత్వం బాగా పనిచేయడం వల్లనే మీ వ్యాపారం పెరుగుతుందనే విషయాన్ని కూడా ఇవాళ మా క్రెడాయి సభ్యులందరూ కూడా గుర్తించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. అండ్ సెకండ్లీ, జాతీయ అంతర్జాతీయంగా చూసినప్పుడు ఒక రాష్ట్రం ఒక దేశం అభివృద్ధి జరిగింది అని చెప్పడానికి దెర్ ఆర్ సమ్ పారామీటర్స్. అందులో తలసరి విద్యుత్ వినియోగం కూడా ఒక పారామీటర్. ఆ రాష్ట్రంలో ఆ దేశంలో ఒక పౌరుడు ఎన్ని యూనిట్ల కరెంటు ఎక్కువగా వాడితే ఆ దేశం అభివృద్ధిలో అంత బాగుంది అని చాలా పారామీటర్స్ ఉంటాయి. అందులో ఇది ఒక పారామీటర్. అందులో ఐ ప్రౌడ్ టు సే ఈరోజు దక్షిణ భారతదేశంలో పర్ క్యాపిటా పవర్ కన్జంప్షన్లో తెలంగాణ ఈజ్ నంబర్ 1. అండ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఎక్సెప్ట్ వన్ స్మాల్ స్టేట్, ఒక చిన్న రాష్ట్రం తప్పితే మనము నంబర్ 2 ఉన్నాం ఈరోజు. అదర్వైజ్ వీఆర్ నంబర్ 1 ఇన్ ద కంట్రీ. సౌత్ ఇండియాలో వీఆర్ నంబర్ 1, అమాంగ్ ద కంట్రీ వీఆర్ నంబర్ 2. ఇవాళ పర్ క్యాపిటా పవర్ కన్జంప్షన్ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు ఆ రోజు మీకు తెలుసు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండే, నథింగ్ పర్సనల్ అగెన్స్ట్ హిమ్, బట్ ఆయన దిగిపోతూ ఇట్లే టీవీ స్క్రీన్ మీద కర్ర పట్టుకొని చెప్పిండు, రాష్ట్రం ఏర్పడితే చీకటి అయిపోతుంది, మీకు కరెంట్ ఎక్కడిది, విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయి, మీరు ఎట్లా బతుకుతారు అన్నాడు. కానీ ఒక్క సంవత్సరంలోనే అందరికీ పారిశ్రామిక రంగం, గృహ అవసరాలు, రైతులు, వ్యవసాయం అన్ని రంగాలకు కూడా 24 గంటల క్వాలిటీ పవర్ ఇచ్చిన ద వన్ అండ్ ఓన్లీ స్టేట్ ఇస్ తెలంగాణ స్టేట్. దెర్ ఇస్ నో పవర్ కట్. 2014లో రాష్ట్రం ఏర్పడినాడు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర బిల్డర్లు కావచ్చు, పారిశ్రామికవేత్తలు కావచ్చు, అందరూ ధర్నాలు చేశారు. మీకు కూడా డీజిల్ మీద ఎంత ఖర్చు అవుతుండేనే? ఇవాళ మీకు 24 గంటల కరెంట్ లేకపోతే డీజిల్ జనరేటర్ల మీద మీ ఎక్స్పెండిచర్ పెరుగునా పెరగకపోనా? ఆర్ యూ నాట్ ఎంజాయింగ్ ద క్వాలిటీ పవర్, 24/7 పవర్? ఇవాళ నాణ్యమైనటువంటి కరెంట్ ఇచ్చినాం. సో దాంట్లో ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, తలసరి విద్యుత్ వినియోగం రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసినప్పుడు 1356 యూనిట్లు. ఈరోజు 2012 యూనిట్లు ఈ రాష్ట్రంలో తలసరి విద్యుత్ వినియోగం ఉంది. దక్షిణ భారతదేశంలో నంబర్ 1గా, దేశంలో 2వ స్థానంలో ఉన్నామని చెప్పి ఇవాళ నేను మీ ముందు ఉంచుతా ఉన్నాను. అంటే ఇది మన రాష్ట్రంలో జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతున్నాయి. వెన్ విల్ యూ కన్జ్యూమ్ ద పవర్? If you buy a refrigerator, if you buy a TV, if you use a washing machine, your power consumption will increase. So that means మనము 1356 యూనిట్ల నుంచి 2012 యూనిట్లకి ఇవాళ పెరిగినామంటే ఈ రాష్ట్రంలో జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతున్నాయనడానికి ఇది ఒక సంకేతం అని చెప్పి నేను మీకు మనవి చేస్తాను. అదేవిధంగా ఇలా పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఇంత పెరిగింది. ఆ రోజు మనం రాష్ట్రం కావాలని కొట్లాడినాడు, ఏమన్నారే, అరే మీ తెలంగాణలో తొండలు కూడా గుడ్లు పెట్టాయి భయ్, మీరు ఎట్లా బతారు అన్నారు. యాడుకుందా? ఒక రాయలసీమ నాయకుడు, ఒక ఆంధ్ర ప్రాంత నాయకుడు అప్పట్లో, నేను ఎవరికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతలేను, ఐఎమ్ ఓన్లీ ట్రయింగ్ టు టెల్ యూ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నమెంట్, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు క్లారిఫై ద థింగ్స్, బట్ నథింగ్ పర్సనలీ అగెన్స్ట్ ఎనీబడి. ఆ రోజు తొండలు కూడా గుడ్లు పెట్టే భయ్, మీరెట్లా బతారు అన్నారు. తెలంగాణ అయితే భూముల ధరలు పడిపోతాయి అన్నారు, నక్సలైట్ల రాజ్యం వస్తుంది అన్నారు, ఇంకేదో ముస్లింల రాజ్యం వస్తుంది అన్నారు, ఇంకొకరిదేదో వస్తుంది అన్నారు, అసలు భూముల ధరలే పడిపోతాయి మొత్తం తెలంగాణలో అన్నారు. కానీ ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసు. మీకు చీకటి అవుతుంది అన్నోళ్లకు వాళ్ళ రాజకీయ జీవితాల్లో చీకటి అయింది, మీ ధరలు పడిపోతాయి అన్న వాళ్ళ ధరలు పడిపోయినాయి, మన ధరలు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇవాళ తెలంగాణలో ఎకరం భూమి అమ్మితే ఆంధ్రాలో 3 ఎకరాల భూమి కొనుక్కోగలుగుతున్నాం. సినిమా రివర్స్ అయింది 7 ఏళ్లలో. ఆనాడు అక్కడ ఎకరం అమ్మితే 3 ఎకరాలు వచ్చింది, ఇవాళ ఇక్కడ ఎకరం అమ్మితే అక్కడ 3 ఎకరాలు వస్తుంది. అంటే ఈ ప్రభుత్వం బాగా పనిచేస్తేనే పెరిగిందా, ఉత్తగానే పెరుగుతుందా? రైతు బంధు ఇచ్చినాం కనుక, 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చినాం కనుక, కాళేశ్వరం లాంటి మెగా ప్రాజెక్టు కట్టి కరువుల్లో ఎండల్లో కూడా కావలసిన నీళ్ళు ఇస్తున్నాం కనుక ప్రభుత్వం ఒక భరోసానిచ్చింది.
ప్రభుత్వం ఒక మార్పును తీసుకొచ్చింది. అందువల్ల ఇవాళ ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. ఇవన్నీ అల్టిమేట్లీ మీకు కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి. అంటే ఈ ప్రభుత్వం చల్లగా ఉండాలి, మంచిగా ఉండాలని మీరు కూడా మంచిగా దీవెనలు ఇవ్వాలి. అప్పుడే మీరు కూడా బాగుంటారు. యు నీడ్ ఎ స్ట్రాంగ్ లీడర్షిప్, యు నీడ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ గవర్నెన్స్, దెన్ ఓన్లీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. అదర్వైజ్ హౌ? మీరు పక్క రాష్ట్రాల్లో ఇంకా నేను లోతుగా వెళ్ళను కానీ కారణాలు ఏంటి? సంవత్సరంకో ముఖ్యమంత్రి మారితే మీకు అక్కడ జరుగుతుందా? పరిపాలన మీద కంట్రోల్ ఉందా? క్వాలిటీ ఉందా గవర్నెన్స్లో? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇవాళ తెలంగాణ గవర్నమెంట్, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక కన్సర్న్, కష్టపడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఇష్టపడి అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు అందరం ఒక టీమ్గా చేసుకుంటూ ఉన్నాం. అఫ్ కోర్స్ మన ఆస్పిరేషన్స్ ఇంకా ఉండొచ్చు. వీ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు మీట్ 100%, బట్ టు ద హైయెస్ట్ వెన్ వీ కంపేర్ విత్ అదర్ స్టేట్స్, వెన్ వీ కంపేర్ విత్ అవర్ నైబరింగ్ స్టేట్స్, డెఫినెట్గా తెలంగాణ బాగా చేస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ మనందరం కూడా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మన బ్రాండ్ మనమే పెంచుకోవాలి, ఇంకెవరు పెంచుతారు? హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఎంత పెరిగితే మీరు అంత బాగుంటారు. సో మనం చేసుకునేది చెప్తున్నాం తప్ప చేసుకుంది చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జరిగింది మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో మిత్రులారా, ఈరోజు జిల్లాల్లో కూడా బాగా విస్తరణ జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ క్వాలిటీ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెపాసిటీ డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా బాగా పెరిగింది, ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది, వ్యాపార విస్తరణ జరిగింది. జిల్లాల్లో కూడా వ్యవసాయం బాగా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది, రైతుల దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి. అందుకే మీకు ఇవాళ కొత్త కొత్త చాప్టర్స్ వస్తున్నాయి. ఇవాళ మనం జిల్లా స్థాయిలో, తాలూకా స్థాయిలో కూడా వెళ్ళి చూస్తే అపార్ట్మెంట్స్ విస్తృతంగా వస్తున్నాయి. నేను నిన్న గద్వాల్ వెళ్ళాను, మా కృష్ణమోహన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారు కార్లో పోతూ ఉంటే చూస్తే ఎటు చూసినా అపార్ట్మెంట్లు కనబడుతుంది. ఏంది భయ్ అంటే, దాదాపు మా దగ్గర 100కు మించిన అపార్ట్మెంట్స్ అయిపోయినాయి, ఎప్పుడు చూసినా 15-20 కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి అంటున్నాడు. గద్వాల్ బార్డర్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్. సో అంత మార్పు అనేది ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. గ్రోత్ ఏమంటారు? గద్వాల్ టీం ఉందా ఇక్కడ? క్రీడాయి టీం, ఓకే, గద్వాల్ చాప్టర్ కూడా ఉందంటున్నారు. సో అంత మార్పు ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. డెఫినెట్గా ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ప్రజల ఆలోచనలో కూడా మార్పు వచ్చింది. ఇంతకుముందు సేవింగ్స్ అంటే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే బ్యాంకులో పెట్టడమో, వడ్డీ వ్యాపారికి ఇవ్వడమో, బంగారం కొనుక్కోవడమో ఒకరోజు ప్రజల ఆలోచన ఉండేది. నౌ డేస్ ఆర్ చేంజింగ్. ఆలోచనలో మార్పు వస్తున్నాయి. ప్రజలు నౌ వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంటు ఒక మంచి బిల్డర్ చేసినటువంటి ఒక లేఅవుట్లో ఒక ప్లాట్ కొనాలి, ఒక మంచి బిల్డర్ ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఇల్లు కడితే ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, లేదా ఒక మంచి బిల్డరు ఎవరైతే బాగా క్వాలిటీగా నిర్మాణం చేస్తే అందులో ఒక అపార్ట్మెంట్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అనే ఆలోచన ఇవాళ ప్రజల్లో వస్తూ ఉంది. రేపు భవిష్యత్తులో మా పిల్లలకు పనికొస్తుంది, నా బిడ్డ పెళ్లికి పనికొస్తుంది. ఇంతకుముందు పెళ్లికి చేయాలంటే వాళ్ళు ముందు నుంచి చిట్టి వేయాలో, వడ్డీ వ్యాపారి దగ్గర డబ్బులు పెట్టాలో, బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసి బిడ్డ పెళ్లి సమయానికి ఆ డబ్బులు వచ్చే ఆలోచనలు ఉండేది. కానీ ఈరోజు ఆలోచన మారింది. ఆలోచన రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వైపు మళ్ళింది. ఇది ఒక్క మన రాష్ట్రమే కాదు, జాతీయ అంతర్జాతీయంగా వస్తున్నటువంటి మార్పు. ఈ మధ్య అమెరికా నుంచి ఒక మిత్రుడు వస్తే చెప్తున్నాడు, అన్న ఇంతకుముందు రియల్ ఎస్టేట్ అంటే హైదరాబాద్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం, కానీ ఈ మధ్య మా లాస్ ఏంజల్స్లో, మా యుఎస్లో కూడా మంచి గ్రోత్ ఉందన్న రియల్ ఎస్టేట్లో, మా దగ్గర కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేసినామన్నారు. నాకు కొంచెం భయం అయింది, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మన ఎన్ఆర్ఐలు అంతా మన దిక్కు చూసింది, ఇప్పుడు ఆడబెట్టుడు పెడితే మనకేమన్నా వచ్చేది తక్కువ అవుతుందేమో అనిపించింది నాకు. బట్ ఎనీహౌ ఇవాళ అద్భుతంగా మన హైదరాబాదు చక్కగా ముందుకు పోతూ ఉంది. మా మిత్రులు 1-2 విషయాలు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చినారు. డెఫినెట్గా ఆ 1-2 విషయాలు, ధరణి విషయంలో కానీ, టిఎస్ బీపాస్ విషయంలో కానీ మేము త్వరగా ఆ సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం. దిస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ ఓపెన్. క్రిటిసిజం అయినా రిసీవ్ చేసుకుంటాం, పాజిటివ్నెస్ అయినా రిసీవ్ చేసుకుంటాం. సమస్యలు ఉంటే వాటిని అర్థం చేసుకొని తప్పకుండా పరిష్కరిస్తాం. వీఆర్ ఓపెన్. సో ఈ మధ్య మీ మిత్రులు కూడా మా దగ్గరకు వచ్చి ధరణి విషయంలో కొన్ని విషయాలు చెప్తే, నేను ఆల్మోస్ట్ వీక్ ఆన్ వీక్ వరుసగా 4 వారాలు సమావేశాలు పెట్టి చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, గౌరవ మంత్రులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, జగదీష్ రెడ్డి గారు, మేమందరం కూడా కూర్చొని దాన్ని పరిష్కారం చేస్తున్నాం. ఇంకా కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా మిగిలినాయని ఈ మధ్య నాకు పంపారు. సో వాటిని కూడా మేము పరిష్కరిస్తాం. అల్టిమేట్లీ ధరణి ఈజ్ టు ఫెసిలిటేట్, ప్రజల్లో ఒక నమ్మకాన్ని పెరిగే విధంగా, లిటిగేషన్ తగ్గించే విధంగా, క్వాలిటీ పెంచే విధంగా ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం. ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ మారినప్పుడు, ఒక ఆలోచన మారినప్పుడు డెఫినెట్గా
చిన్న చిన్న టీచింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఒకసారి అది సెటిల్ డౌన్ అయితే వీ విల్ బికమ్ మోడల్ టు ద కంట్రీ. డెఫినెట్గా ఇది ఒకసారి సెటిల్ డౌన్ అయిపోతే మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా ధరణి తరహా విధానాలు వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో కూడా తేవాల్సి వస్తుంది. కాకపోతే ముందు మనం స్టార్ట్ చేసినాం కనుక, ఫస్ట్ మన రాష్ట్రం స్టార్ట్ చేసింది కనుక ఆ ఇష్యూస్ను అడ్రస్ చేయడానికి కొంత సమయం పట్టుండొచ్చు, కొంత ఇబ్బంది. కానీ రెండవ వాళ్ళకు కాపీ పేస్టే కదా, వాళ్ళకి చాలా సులువు అవుతుంది. బట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఇన్నోవేషన్. అలాంటి ఒక మంచి ప్రయత్నం కూడా జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ ఐటీ రంగంలో కూడా చాలా అద్భుతంగా మన రాష్ట్రం పురోగతి సాధిస్తూ ఉంది. ఇవాళ మన రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాడు మన రాష్ట్రం నుంచి ఐటీలో ఉండేటువంటి ఎక్స్పోర్ట్స్, తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఉండేటువంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ 57,258 కోట్లు ఉంటే 7 సంవత్సరాల తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈరోజు 1,45,522 కోట్ల రూపాయల ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇవాళ హైదరాబాద్ చేస్తూ ఉంది. ఉద్యోగాల కల్పన కూడా చేస్తే ఐటీ రంగంలో హైదరాబాద్లో ఐటీ మన రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు 3,23,396 మంది ఉద్యోగులు ఉండేది. కానీ ఈరోజు 7 సంవత్సరాల తర్వాత ఐటీ రంగంలో తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల సంఖ్య 6,28,615. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ డబుల్డ్. 7 yearsలో రెట్టింపు అయిపోయింది ఐటీ ఉద్యోగుల సంఖ్య. నౌ స్లోలీ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్స్. ఇవాళ వరంగల్ ఐటీ టవర్ చాలా బాగా ఇనాగ్రేట్ చేసుకున్నాం. ఖమ్మం ఐటీ టవర్ ఇనాగ్రేట్ అయింది. నిజామాబాద్ కూడా అవుతా ఉంది. సిద్దిపేటలో కూడా అవుతా ఉంది. కరీంనగర్ ఐటీ టవర్ ఇనాగ్రేట్ చేసుకున్నాం. మహబూబ్ నగర్లో ఇట్ ఈస్ నియరింగ్ కంప్లీషన్. ఇవాళ జిల్లాలకు కూడా ఐటీ విస్తరణ ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తూ జిల్లాలకు కూడా పంపించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇంకా మీకు ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి విషయం ఏంటంటే, గత సంవత్సరం ఐటీ రంగంలో భారతదేశంలో ప్రతి 10 ఉద్యోగాలలో 3 ఉద్యోగాలు హైదరాబాద్లోనే వచ్చాయి. ఐటీ రంగంలో భారతదేశంలో ఒక సంవత్సరంలో ఒక 10 ఉద్యోగాలు కొత్తగా వస్తే అందులో 3 హైదరాబాద్లో వస్తున్నాయి. అంటే 3 out of 10. మీరు అర్థం చేసుకోండి. అంటే బెంగళూరు, చెన్నై, పూణే, ముంబై, ఢిల్లీ, మన ఇన్ని నగరాలతో కూడా మనం పోల్చుకున్నప్పుడు 3 ఉద్యోగాలు ఇవాళ గత సంవత్సరం 3 out of 10 3 మన దగ్గర రావడం అంటే ఎంత విస్తరణ జరుగుతూ ఉంది. మన హైదరాబాదు ఎంత గ్రోత్ మనం ఈరోజు నమోదు చేస్తున్నామనడానికి ఇది కూడా ఒక ఉదాహరణగా నేను మీ ముందు ఉంచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. బట్ ఈ ఫైనల్గా చెప్తే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ రన్నింగ్ డిలేడ్. మిమ్మల్ని చూస్తే కూడా నాకు కూడా ఆశ్చర్యం వేసింది. బహుశా స్కూల్లో కూడా ఇంత మీరు కామ్గా ఇంత చక్కగా కూర్చున్నారో లేదో. స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఇంత చక్కగా 12 గంటలు కూర్చొని ఉంటే మీరు ఐఏఎస్లో ఐపీఎస్లో అయిపోదురు. సో అది కాలేదు కనుకనే ఇలా బ్రహ్మాండమైన బిల్డర్లు అయినారు. ఐఏఎస్లు వచ్చి మీ దగ్గర కొనుక్కుంటున్నట్టున్నారు. ఎనీహౌ, విలువలు పాటించే ప్రయత్నం చేయండి. నమ్మకాన్ని పెంచుకోండి. డబ్బులు అశాశ్వతమైనవి, నమ్మకము విలువలు శాశ్వతమైనటువంటివి. ఏ బిల్డర్ అయినా కూడా దయచేసి మీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ పెంచండి. మీ 2వ తరం 3వ తరం కూడా రేపు మీ వాళ్ళు కూడా ఇదే ఫీల్డ్లో ఉంటారు. ఆటోమేటిక్గా వెన్ యూ బిల్డ్ అన్ ఎంపైర్, న్యాచురల్గా సిస్టమ్ను కంటిన్యూ చేసి ముందుకు తీసుకుపోయే బాధ్యత మీ 2nd జనరేషన్, మీ 3rd జనరేషన్ మీద ఉంటుంది. సో ఆ జనరేషన్స్ కూడా మంచి పేరును అందించే ప్రయత్నం చేయండి. ఎంత ఆస్తిని ఇచ్చామన్న దానికంటే, ఎంత సంపద ఇచ్చామన్న దానికంటే, ఎంత మంచి బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఇచ్చామో, మీ కంపెనీకి ఎంత మంచి పేరు ఇచ్చామనేటువంటిదే చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. దాని మీద దృష్టి పెట్టండి. అండ్ కరోనా లాంటి పరిస్థితులు వచ్చిన తర్వాత ప్రజల్లో ఆలోచనలో కూడా కొంత మార్పు వచ్చింది. ప్రజలు కొంచెం అవుట్స్కట్స్కి పోతున్నారు. ప్రజలు ఇండివిజువల్ హౌసెస్ వైపు చూస్తున్నారు. ప్రజలు అపార్ట్మెంట్స్లో కూడా 4 side వెంటిలేషన్ కావాలని కోరుకుంటున్నారు. క్రాస్ వెంటిలేషన్ కావాలనుకుంటున్నారు. ఇంట్లో అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న సూర్యరశ్మి ఇంట్లో పడాలి, మంచి వెలుతురు ఉండాలి, మంచి గాలి ఉండాలి, డే టైంలో లైట్ అవసరం లేకుండా ఇంట్లో ఉండగలిగేటువంటి విధంగా ఇల్లు కావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. ప్రజల ఆలోచనలకు అనుగుణంగా మనం కూడా మారాలి. డైనమిక్ సిచ్యువేషన్. కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఫ్రీ వెంటిలేషన్, చక్కటి ఎయిర్ బ్రీజ్ కావాలనేది ఇవాళ WHO కావచ్చు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ చెప్తా ఉన్నాయి. సో మనం కూడా బిల్డర్స్గా ఎన్ని డబ్బులు మిగిలాలనే దానికంటే కూడా ప్రజలకు ఎంత క్వాలిటీ లైఫ్ ఇచ్చినాము, ఎంత మంచి ఇల్లు ఇచ్చాము అన్నది కూడా మీరు కూడా దయచేసి దృష్టిలో పెట్టుకోండి. సో అట్లా మీరు మారుతున్న జీవన ప్రమాణాలు, ప్రపంచంలో వస్తున్న కొత్త మార్పులను కూడా మనం అందిపుచ్చుకుంటూ ప్రజల ఆలోచనలకు, సమాజ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా మనం కూడా ముందుకు పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది.
సో ఫైనల్గా మళ్ళీ థర్డ్ వేవ్ అంటున్నారు, కరోనా అంటున్నారు. బట్ డోంట్ వరీ, ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి ఒమైక్రాన్ సంబంధించి పెద్దగా మనకు వస్తున్నటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ గురించి అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వ్యాప్తి ఎక్కువ, బట్ తీవ్రత తక్కువ. దాని వ్యాప్తి మాత్రం వెన్ వి కంపేర్ విత్ ఆల్ఫా ఆర్ డెల్టా అది 3 అంతలు 4 అంతలు వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది అంటున్నారు, కానీ తీవ్రత తక్కువగా ఉంది. బట్ నేను ఒక అప్పీల్ కూడా చేయాలనుకుంటున్నాను మీ అందరితో. దయచేసి వ్యాక్సినేషన్లో మీరు కూడా సహకరించండి. నౌ ఫస్ట్ డోస్ వ్యాక్సినేషన్లో ఫస్ట్ డోస్లో ఈ రోజుతో తెలంగాణ 100% వ్యాక్సినేషన్ టార్గెటెడ్ పాపులేషన్లో 100% చేశారు. సెకండ్ డోస్లో వీఆర్ ఎట్ 61%, 61% ఉన్నాం. ఇంకా ఎవరన్నా మీ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉంటే కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయండి. వ్యాక్సిన్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. 3 జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకటి వ్యాక్సిన్, రెండవది మాస్క్, మూడవది ఫిజికల్ డిస్టెన్స్. ఈ 3 చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ నేను మా బిల్డర్స్ అందరికీ కూడా మనవి చేసేది, మీకు ఎక్కడన్నా, ఎందుకంటే మీకు ఎంతోమంది మీ క్యాంప్స్ ఉంటాయి, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మీ క్యాంప్స్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కూడా చెప్పండి, మా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ మీ క్యాంప్కే వస్తుంది. వాళ్ళకు అవసరమైన ఫస్ట్ డోస్ కానీ సెకండ్ డోస్ టీకాలు కూడా మీ క్యాంపుల్లోనే ఇప్పిస్తాం. మీకు ఎలాంటి వైద్య సదుపాయమైన అందజేస్తాం. ఈ మధ్య ఆయుష్మాన్ భారత్ను కూడా మన రాష్ట్రంలో కూడా అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మీ దగ్గర పనిచేసే లేబర్కు మన రాష్ట్రంలో వారికి కూడా ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద ఉచితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైద్యం అందించగలుగుతుంది. యూ నీడ్ నాట్ గో టు కార్పొరేట్స్, గవర్నమెంట్ ఈజ్ రెడీ. వాళ్ళకు కూడా ఉచితంగా మనం ఆరోగ్యశ్రీ ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద వారికి వైద్య సదుపాయం అందిస్తాం. మీ క్యాంపుల్లో టీకాలు కావాలంటే కూడా చెప్పండి, మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నుంచి వచ్చి మీ క్యాంపులోనే మీ దగ్గర ఇతర రాష్ట్రాల లేబర్ ఉంటే కూడా వారిని కూడా మనం వ్యాక్సినేషన్ ఇద్దాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు సేఫ్గా ఉండాలి, అదర్వైజ్ దే విల్ బికమ్ ద స్ప్రెడర్స్. మళ్ళీ మీకు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అందువల్ల మీ క్యాంపుల్లో కూడా 100% వ్యాక్సినేషన్ను మీరు ఎన్ష్యూర్ చేయండి. మరి మీకు ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని రకాలుగా కూడా రాబోయే రోజుల్లో సహకారం అందిస్తాం. ఇవాళ మన హైదరాబాద్కు గోదావరి నీళ్ళు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు తెచ్చారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తయిన తర్వాత సఫిషియెంట్ వాటర్ వచ్చింది. రాబోయే రోజుల్లో గోదావరి నీళ్లను మన హిమాయత్ సాగర్, గండిపేటకు కూడా గోదావరి నీళ్ళు తెపోతా ఉంది ప్రభుత్వం. సో ఇంకా త్రాగునీటి కొరత లేని బహుశా ఏకైక రాష్ట్రం మన హైదరాబాద్, మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. సో అట్లా విద్యుత్తులో, పవర్లో మనం వీఆర్ సర్ప్లస్, డ్రింకింగ్ వాటర్లో వీఆర్ సర్ప్లస్. సో ఇట్లా అనేక విషయాల్లో పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్లో వీఆర్ మోడల్, పర్ క్యాపిటా పవర్ కన్జంప్షన్లో వీఆర్ మోడల్ టు ద కంట్రీ. ఇన్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఇట్లా పర్ఫామ్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం. ఇట్స్ ఎ టీమ్ వర్క్. అఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ ఆల్సో పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గ్రోత్. మీరు కూడా ఈ రాష్ట్ర పురోగతిలో మీరందరూ కూడా భాగస్వాములే. మీ అందరి సహకారం కూడా ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో. ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక గొప్ప మాట అన్నారు, బహుశా మీరందరూ గమనించారో లేదో. కరోనా సెకండ్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు మన రాష్ట్రంలో పనిచేసే వలస కార్మికులందరూ కూడా బీహార్కు, ఛత్తీస్గఢ్కు, వాళ్ళ రాష్ట్రాలకు వెళ్తూ ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు రాకపోయినా మనమే రైళ్లు పెట్టి, భోజనం పెట్టి, రైల్వే స్టేషన్లో మన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లను నిలబెట్టి వారి రాష్ట్రాలకు, వారి స్వస్థలాలకు మనం పంపించాం. పంపించే సమయంలో వారికి ఇచ్చిన సందేశం ఒక్కటే, మీరు మా రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వాములే. మీరు కార్మికులు కావచ్చు, వలస కూలీలు కావచ్చు, ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో మీరు కూడా పార్ట్నర్స్ అని చెప్పి వాళ్ళ గురించి చాలా గొప్పగా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే, మనం ఆ విశ్వాసాన్ని ప్రభుత్వం కలిగించింది కనుక కరోనా తగ్గిన తర్వాత కార్మికులు తిరిగి మన రాష్ట్రానికి వచ్చారు. ఒకవేళ మన బిహేవియర్ బాగలేకుండా ఉంటే, మనం వాళ్ళని పట్టించుకోని ఉండకపోతే వాడు మళ్ళీ తిరిగి మీ దగ్గర పనిచేయడానికి వచ్చి ఉండేవాళ్ళ. అంటే ఈ ప్రభుత్వం అంత మైన్యూట్గా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించారు. రేపు ఆ కార్మికులే రాకపోతే అసలు మీ వర్క్ సైట్ నడుస్తుందా? ఇవాళ ఏ సైట్కు పోయినా నాకు తెలిసి 90% ఆర్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్. ఐ థింక్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ వర్క్స్. అంటే ఇవాళ ఆ స్థితికి వచ్చింది. ఒకనాడు పొట్ట చేత పట్టుకొని బొంబాయి, దుబాయ్కి పోయిన తెలంగాణ ఇవాళ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కార్మికులు తెచ్చుకొని ఇవాళ మనం పనిచేయించుకునేటువంటి స్థితికి వచ్చినాం. సో ఆ కార్మికుల విశ్వాసాన్ని పొందడం, ఆ కార్మికుల మంచి చెడు చూడడం కూడా ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యతగా భావించింది. బికాజ్ వాళ్ళకు మన మీద నమ్మకం ఉంటేనే కదా మన పనులు, మన డెవలప్మెంట్, మన గ్రోత్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. సో అంత మైన్యూట్గా ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తూ ముందుకు పోయింది. బట్ నేను తక్కువ మాట్లాడతానంటూనే ఇంకెక్కువ మాట్లాడుతున్నట్టున్నా. సో ఏది ఏమైనా వచ్చే 2 సంవత్సరాలు ఇంకా అద్భుతంగా ఈ క్రీడాయి దేశానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని, మీ వ్యాపారం ఇంకా అద్భుతంగా సాగాలని,
ప్రజల సాటిస్ఫాక్షన్, ప్రజలు కోరుకున్న విధంగా ప్రజల యొక్క మన్నల్ని పొందే విధంగా మీరందరూ చక్కగా ముందుకు సాగాలని మనసారా ప్రార్థిస్తూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. మీ గోల్డెన్ వర్డ్స్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఒక చిన్న స్మాల్ ప్రెజెంటేషన్ ఉంది క్రిసిల్ నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్ నుంచి. ఈలోగా నామినీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అవార్డ్స్కి సంబంధించి వాళ్ళందరినీ రెడీగా ఉండాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. లెట్ మీ వెల్కమ్ వినయ్ జహానీ, బిజినెస్ హెడ్, క్రిసిల్ SME సొల్యూషన్స్. A very good evening, one and all. We are proud to be associated with CREDAI Telangana as a knowledge partner for the Telangana Real Estate Awards. This is the third edition where CRISIL and CREDAI have come together for the awards, and we are very happy to be part of this entire function. I must say that this time around the quality of projects was absolutely very nice. And CRISIL has been in this space for more than a decade when it comes to real estate, and till date we have graded more than 500 plus projects spanning across more than 270 developers. Talking about the entire process that we went through, the entire process involved deep analysis of documents and information, various scoring matrices that we made, various site visits that we conducted, and the entire evaluation went through CRISIL's internal committee, post which we had an entire round of jury members which involved various jury members which were experts in their own field, be it some of them were engineers, some of them were consultants, as well as some of them were architects, as well as a lot of them had knowledge on the finance space. Talking about CREATE 2021, I must say that we had a whooping 20% increase in nominations. More than 120 nominations is what we received. I must say it was very difficult for the jury to ensure and finally come out with the awards. And hence we must proudly say that each of the participants is a winner in itself. I must thank CREDAI and thanks a lot to the respective CREDAI members for having us as knowledge partners. I would like to end with congratulating all the winners and wishing each one of you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మనం అందరం ఎంతో ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి టైం వచ్చేసింది. సో నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ మోస్ట్ అవైటెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డే. నామినీస్ అందరు రెడీగా ఉన్నారు కదా? ముందుగా నేను ఆర్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ శ్రీ శేఖర్ రెడ్డి గారు, పాస్ట్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ CREDAI, అండ్ మిస్టర్ జి రామరెడ్డి గారు, సౌత్ జోన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ CREDAI ఎవరైతే ఉన్నారో, సార్ మీరిద్దరిని సీల్డ్ కవర్స్ మీ వరకు వస్తాయి. ప్లీజ్ వాటిని ఓపెన్ చేసి విన్నర్ ఎవరు అనేది మీరు అనౌన్స్ చేయాలి. అండ్ ఇవాళ మన చీఫ్ గెస్ట్ హరీష్ గారు అండ్ ముఖ్యంగా భూపాల్ రెడ్డి గారు, సార్ మీరిద్దరు కూడా విన్నర్స్కి అవార్డ్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో రిక్వెస్ట్ చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ తనీర్ హరీష్ గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ఫినాన్స్, మెడికల్ అండ్ హెల్త్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, సార్ మీ చేతుల మీదుగా అవార్డ్స్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. నారాయణఖేడ్ ఎమ్మెల్యే భూపాల్ రెడ్డి గారు, సార్ మీరు కూడా అవార్డు ఇవ్వాలి మీ చేతుల మీదుగా. జగిత్యాల చాప్టర్ apartment projects up to 20 units. The winner is Harihara Residency by Harihara Constructions and Developers. నామినీస్ అండ్ విన్నర్స్ ప్లీజ్ రెడీగా ఉండండి. విన్నర్స్ అందరూ వీళ్ళంత త్వరగా వచ్చి అవార్డుని తీసుకోవాలి. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద విన్నర్. అందరం కలిసి చెప్పాలంటే చప్పట్లు కొట్టాలి.
Next is Khammam chapter, apartment projects up to 20 units. The winner is Royal Pavilion by Surya Developers. Surya Developers, Royal Pavilion. కంగ్రాచులేషన్స్ రాయల్ పెవిలియన్ సూర్య డెవలపర్స్. స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. Uttagudam chapter, apartment projects about 20 units. The winner is Sri Aishwarya Enclave by Balaji Infracon. Congratulations, Sri Aishwarya Enclave, Balaji Infracon. Mehboob Nagar chapter, villas and row houses. The winner is Sri Rama Landmark by Sri Jairam Constructions Private Limited. Sri Rama Landmark. Congratulations. Srirama Landmark, congratulations. ప్రతి అవార్డు విన్నర్ కి మనం చిన్న ఎంకరేజ్మెంట్ ఇద్దాం విత్ అవర్ క్లాప్స్. Next category. Next category. Mehboob Nagar chapter, best CSR activity of the developer. The winner is Sri Jayarama Constructions Private Limited. Congratulations, Sri Jairama Constructions Private Limited. Next category. The Manchiral chapter, apartment projects up to 20 units. The winner is Siddhi Nilayam by Bhargavi Builders and Developers. Congratulations, Siddhi Nilayam, Bhargavi Builders and Developers.
స్పాన్సర్ ఎల్ఐసి వారిని స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. డైమండ్ స్పాన్సర్ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్. నెక్స్ట్ మీరు స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. డైమండ్ స్పాన్సర్ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్. నెక్స్ట్ డైమండ్ స్పాన్సర్ నెక్సాన్ పెయింట్స్ ని రెడీగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నెక్సాన్ పెయింట్స్ మా డైమండ్ స్పాన్సర్ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆర్ ప్లాటినం స్పాన్సర్ సుధాకర్ పైప్స్ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ ఆర్ గోల్డ్ స్పాన్సర్ జేఎస్ఆర్ సన్ సిటీ రెడీగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. జేఎస్ఆర్ సన్ సిటీ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నెక్స్ట్ ఆర్ సిల్వర్ స్పాన్సర్ ఎస్బీఐ రెడీగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఆర్ సిల్వర్ స్పాన్సర్ ఎస్బీఐ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. ఆర్ సిల్వర్ స్పాన్సర్ జీల్ డ్రాప్ టైల్స్ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Our silver sponsor, Wintec Windows. Wintec Windows stage మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నెక్స్ట్ ఆర్ సిల్వర్ స్పాన్సర్ ఆర్టీసీ కాంక్రీట్ రెడీగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఆర్టీసీ కాంక్రీట్ సిల్వర్ స్పాన్సర్ రెడీగా ఉండండి సార్. ఆర్టీసీ కాంక్రీట్ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ ఫిట్ రెడీగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఆర్ సిల్వర్ స్పాన్సర్ మ్యాక్స్ ఫిట్ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నెక్స్ట్ ఆర్ నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్ ఫర్ క్రియేట్ క్రిస్టల్ రెడీగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆర్ నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్ ఫర్ క్రియేట్ క్రిస్టల్ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. Yes, Crystal. And next, our event partner, Namdari Event and Promotions Private Limited, ready-ga undasindiga korutunnaru. Thank you. Now, our event partner, Namdari Event and Promotions Private Limited. Our venue partner, Hyderabad Convention Center, Hyderabad. Stage మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. Our venue partner, Hyderabad Convention Center, Hyderabad. Thank you, sir.
స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్ ఫర్ టిఎస్ కాన్క్లేవ్ Anarok. Thank you, sir. Next, website developer, Designing Studios. Designing Studios. Our creative partner, Tempest Advising. Tempest Advertising creative partner, stage మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Tempest Advertising. And our PR agency, Connections Image. నెక్స్ట్ పిఆర్ ఏజెన్సీ కనెక్షన్స్ ఇమేజ్ స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మీడియా హెడ్ బి మధుసూదన్ రెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మీడియా హెడ్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Finance head. It's time to celebrate you, sir. Next, finance head Prashant Rao గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Thank you, sir. ప్రశాంత్ రావు గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Thank you, sir. Budget and sponsorship head పాండురంగారెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. బడ్జెట్ అండ్ స్పాన్సర్షిప్ హెడ్ పాండురంగారెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ప్రోటోకాల్ హెడ్ అజయ్ కుమార్ గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. పాండు గారు వస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ హెడ్ అజయ్ కుమార్ గారు రెడీగా ఉండాలి సార్. నెక్స్ట్ ఈవెంట్ హెడ్ ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఎస్ఓపి హెడ్ జగన్మోహన్ గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నెక్స్ట్ సివైడబ్ల్యూ సంకీర్త్ ఆదిత్య రెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సి సంకీర్త్ ఆదిత్య రెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి